Bueno, hemos comenzado ya con la pesca, algunos han quedado por allá para pescar con anzuelo y aquí Ricardo va a pescar con arpón, directamente cazando los peces, pero le he perdido y estoy caminando por un río de Amazonas, me cubre bastante. Yo solo estoy pensando ya en que por aquí sí que pueden ir animales grandes. Bueno, gente, estoy súper contento y es que tengo muchísimas buenas noticias que traeros. Primero he vuelto a Ecuador, ya sabéis, casi mi segundo país. He vuelto a la Amazonía para vivir de nuevo con pueblos indígenas, comunidades indígenas del Amazonas ecuatoriano, como pude vivir en marzo con Shuar, con Cofán, con Guarani. Y esta vez tengo otra sorpresa más aún. Antes que nada, se vienen nuevas aventuras en destinos brutales y con nuevos acompañantes. Y primero, y todo un honor, vente por aquí, tengo a Clavero después de mucho tiempo, y es que me habían pedido un montón que viniera. Ya tocaba, ya tocaba estar aquí juntos, ya tocaba. Y la aventura que se viene, que no lo he hecho todavía, fijaos en esto que tenemos por aquí. A la comunidad que son los záparas, a la que vamos a ir en estos momentos, se puede entrar solo en avioneta, es decir, se puede ir andando, pero son días y días y días por la selva. Entonces, el único camino viable es entrar en avioneta. Acaba de aterrizar y ya nos vamos. Tenemos como 30 minutos sobrevolando el Amazonas. Es decir, esta comunidad está muy interna, en el corazón de la selva. Y allá nos vamos, fijaos en esto. O sea, fijaos en esto. Es nuestro cacharro, bro. Vamos, que no vamos a alcanzar. A ver, pues por fin vuelvo al Amazonas y las ganas que tenía desde septiembre. Llevaba 2 meses fuera y lo que me ha flipado es la pista de aterrizaje, que yo me esperaba, no sé, algo más como una pista de aterrizaje. Pero es pleno campo, o sea, esta es la pista, hemos llegado desde allí. La selva vista desde el aire es una locura, es decir, cuando se habla de que el Amazonas es el pulmón del planeta, no te haces la idea hasta que lo ves desde el aire, yo creo, porque una locura. Media hora sobrevolando selva. Vale, ahora os cuento, os explico un poco que ha sido todo muy frenético. Vamos a echar una mano a meter todo lo que hemos traído, que es equipaje y mucha comida, así que... Y lo primero, siempre llegan al Amazonas, que me salga aquí el colega porque me había olvidado. Le he dicho, espero que tengas porque ya me están abrazando los brazos. Es muy heavy. Es el antimosquitos. Ni 5 minutos y ya estamos muertos. Vale, entonces vamos a acabar el día en estos momentos porque la avioneta la hemos cogido más de las 5 de la tarde, o sea, la luz se va a ir ya de ya, el día se está acabando. Pero el caso es que al llegar, como siempre suele pasar con pueblos indígenas, hay una charla como de presentación porque ellos también quieren conocer. Claro, esto de subir un vídeo a internet es como muy abstracto para ellos, quieren entender un poco más con qué intenciones vienes, qué es lo que quieres mostrar, porque al final no hay forma de pagar, es decir, no hay dinero que pague lo que ellos te van a contar. Es información que no está escrita en ningún sitio, es información muy antigua que se pasan de generación en generación y que está en sus mentes, en sus cabezas, aquí en las aldeas únicamente. Entonces, para abrirse a nosotros, pues quieren conocer un poquito más, como pasó también en las comunidades anteriores en las que estuvimos meses atrás. Así que nada, hoy ha sido la presentación, estamos ya dentro. Os explicaré mañana también el proceso de cómo he conseguido llegar hasta aquí. Hasta mañana.
Bueno, es tempranito por la mañana, buenos días, primer amanecer aquí en el Selva, son como las 6 y algo. Y nada, eso, que ayer no pude contar mucho con todo el jaleo, pero para estar aquí, por supuesto, he tenido que estar estas últimas semanas en contacto con un indígena zapara que estaba en la ciudad, viviendo en la ciudad, era encargado de comunicación aquí en la aldea, entonces con él es con quien hemos entrado en la avioneta. Realmente es muy complicado llegar hasta aquí, empezando por lo económico, ¿no? Porque como visteis es una avioneta privada, es decir, no hay ningún tour, no hay ningún viaje así por así en el día a día que te traiga hasta aquí. Es contratar una avioneta privada con un piloto que haga el vuelo hasta aquí para que puedas entrar. Entonces, realmente os aseguro que no es nada fácil. Y además nos pidieron que trajéramos comida y trajimos bien de bolsas, de huevos, de arroz, de frijoles, mucha agua, trajimos un poco de todo, trajimos atún, trajimos pollo. La lista de la compra. Coge el pollo. Pues pollito para los amigos. Y también algunos detalles que nos habían pedido, como unas Coca-Colas que les apetecía beber y tal. Entonces estuvo bastante bien, fue llegar, ahí nos recibieron todos como visteis y ya pues nos dispersamos. Hoy ya es el primer día que empezamos desde cero aquí, como digo, y con muchas ganas, así que vamos a desayunar. Tenemos por aquí el primer desayuno en la selva. Y Huele muy bien, ¿eh? Ah, está bueno. hola. Cuiquiche Amaro Montaguano, soy presidente de la comunidad Anchamacocha. Estamos dentro del territorio Zapara. Somos un pueblo que vivimos aquí en la Amazonía, en la selva, y por varios factores y amenazas hemos sido declarados como Patrimonio Oral de la Humanidad en el 2001. Cómo nos relacionamos con la naturaleza, prácticamente cómo compartimos los sueños dentro de la comunidad, dentro de la familia. Es importante para nosotros donde se encuentran los sitios sagrados, los espíritus. Todo eso a través de nuestros sabios nos ha enseñado, y eso se ha ido manteniendo en generación, pero también sí nos sentimos afectados y amenazados por los gobiernos que siempre tratan de ver a la Amazonía, a la selva, como un negocio, donde que para nosotros vida. Cuando soñamos siempre compartimos, siempre interpretamos cada mañana. Hay diferentes tipos de sueños. Hay sueños que cuando uno no sabe interpretar, entonces tenemos que acudir a un shamano, un sabio espiritual. Si no soñamos, vamos a estar preocupados, algo está pasando. Entonces tenemos que tomar plantas como tabaco, coger una espuma del río, lavarte la cabeza, la cara. Puedes soñar, puedes recordar los sueños. Sueñas cuando estás teniendo una relación con una mujer, estás en el acto, sueñas eso. Ese es un sueño que tienes que tener mucho cuidado. Si tu plan era irte a la selva, tienes que mejor quedarte en la casa. Una serpiente te puede picar. Sueñas que un médico, alguien te inyectó, es una inyección, también es igual un sueño peligroso. Es una picadura de una serpiente. Bueno, en estos momentos, después del desayuno, ya no puedo comer más en todo el día porque estoy muy contento de que una vez más voy a hacer una ceremonia con ayahuasca. Y Yauna se llamaba aquí, ¿verdad? Y Yauna, ayahuasca aquí en el pueblo Zapara. Iba a ser por la noche, por supuesto, así que hoy ya no puedo comer más. Pero la parte buena es que voy a poder filmar por fin en uno de mis vídeos cómo se prepara. Tenemos por aquí a Clavero que no lo va a probar todavía. Voy a hacer que podáis verlo visualmente. Sí, la parte buena es que él va a poder filmar debido a eso, pero te vas a esperar para probarlo más en el futuro, ¿no? Entonces tenemos por aquí la liana de la ayahuasca. Sabéis que en el brebaje final se mezcla esta planta con... Depende de cada pueblo indígena, cada cultura, con diferentes plantas. Aquí era como con otras 3, ¿verdad? Aquí ya como molida, y aquí es donde estamos haciendo. Aquí se está plantando una nueva planta de yauna, de
de ayahuasca. Bueno, la planta de yauna se alimenta bastante de la energía solar, por eso es que le plantamos en un lugar donde libre de la sombra. Bueno, antes de preparar la ayahuasca, siempre hay que prepararle primero el cuerpo. Se va a preparar conforme a cómo la preparación de tu cuerpo esté listo. La ceremonia siempre continúa a las 7 de la noche y el espíritu sale en la oscuridad también a trabajar. El ayahuasca es aquí en pueblos, en la comunidad Zapara siempre ha sido sagrada y los que están ahí participando tienen que estar con dietas, sin comer. Se prepara es casi más de 9 horas. Siempre nosotros tomamos esta ayahuasca es para alimentarse el espíritu, porque siempre necesitan cada uno de personas necesitan. Aquí nuestra cultura vivimos mucho de sueño. Pues aquí está ya la mezcla de ayahuasca, las hojas de guayusa también. Estas hojas que están trayendo ahora que son de chiricaspia. Dormimos y soñamos y así seguimos viviendo. Y es nuestra vida y ahora estamos manteniendo la ayahuasca y el conocimiento que nos dejó mi padre. Siempre estamos haciendo este tipo de ceremonia para seguir en contacto con la espiritualidad. Bueno, me he refrescado ya un poquito, como estáis viendo hoy en la quebrada, porque empieza a hacer demasiado calor. Y os voy a contar algo que seguro que os hace muchísima ilusión, como me la hace a mí. De verdad que realmente me emociona poder empezar a hacer esto, y es que es algo que sabéis solo los que me seguís en Instagram, solo lo he contado por ahí hasta el momento, así que en exclusiva os puedo contar que a partir de 2020, no de forma continuada, sino 2 o 3 veces cada año, voy a hacer viajes para que vosotros, los que me seguís, podéis venir conmigo, y viajes que ninguna otra agencia o empresa os puede ofrecer, porque van a ser cosas súper especiales. Ya está prácticamente cerrado un viaje en el que vosotros me vais a acompañar a Tanzania, otro a Venezuela casi seguro en septiembre, y lo que os quiero comentar es que vais a tener la oportunidad también, no está nada cuadrado, como digo, seguidme en Instagram y en mi página web, que lo tenéis los dos en la descripción, es ahí donde voy a ir compartiendo toda esta información, y lo que os quiero contar es que os voy a dar la oportunidad de que vengáis aquí a esta comunidad en concreto, corazón del Amazonas, entrando en avioneta como yo he entrado. No hay nada cuadrado, ni fechas, ni cantidad de personas que me podéis acompañar, simplemente, como digo, a través de Instagram lo voy a anunciar, así que seguidme por ahí, todo el contenido que comparto día a día, y a través de mi web, que la tenéis en la descripción también, pues podréis uniros a estas aventuras. ¿Y esto por qué lo hago? Porque sáparas había en los años 70-80 en torno a 20.000, hoy en día hay en torno a 500. Es un pueblo indígena que está realmente en peligro de desaparecer, y una de sus herramientas para que esto no ocurra, y muy efectiva además, es el turismo comunitario, traer personas de fuera aquí para luchar, entre otras cosas, contra los gobiernos y empresas mineras y petroleras que atacan sus territorios, ¿no? Y a mí me encantaría colaborar en esto, y además seguro que a vosotros también, y vivir experiencias como esta, estar una semana aquí dentro en la selva, conociéndoles, sus plantas medicinales, cómo cazan. ¿Qué es lo que tenemos por ahí? Mírala, es una oruga muy bonita. ¿Qué te vas a comer ahora mismo? ¿Qué te parece? Sí, nos han dicho que es comestible. Todos ellos lo acogen. Pero es pura proteína, imagino, al ser un insecto. Y hay que pasarla por el fuego. Y se come así tal cual. Pues no está malo, está bueno. Se parece al chontacuro. Sabe parecido. Es también un poco explosión de líquido en la boca. Joder, viscoso pero sabroso. Tal cual. Y entonces, entrando por aquí, nos encontramos ya con la escuela por dentro, con ciertos pupitres, como veis por aquí. Aquí tenéis ciertos pupitres, vemos que a algunos les gusta más estudiar en la mesa, a otros más en el suelo. Esto es ahora mismo como un plató en la televisión. Claro, yo me grabo a mí mismo, pero tengo expectación, ¿sabes? Este es el público. Y pues, bien curioso, como veis. La escuela en mitad de la selva. ¿Y cuál es? Se llama Imatiño. Imatiño. Los Suar me pusieron también de pintura del tigre. Imatiño es mi nombre. Lo que no había explicado es que normalmente aquí se pone a las mujeres nombres
que hacen referencia a plantas y a los hombres de animales. Por eso a mí ha sido el tigre. Aquí la verdad que me ha gustado mucho el suyo, que no es un animal, pero te han puesto el nombre de Sol. ¿Recuerdas cómo es el tuyo? Yo me lo he tenido que apuntar en el móvil porque el mío es Imatiñu Yanukwa. Así que a partir de ahora somos Imatiñu y Yanukwa. No nos llaméis más por clave por Lethal Crisis. Se acabó lo de Lethal. Venga a ver quién llega más alto y antes. Pides, colega. Está alto, fijaos en esto. Yep. Y Matiño es que no trepa, los tigres son de tierra. Bueno, un poco sí que trepa el tigre. Wow. Dime, ¿la pillo? Si me tiráis otra que la pillo. ¿Cómo se llama esta fruta? Kuindasu. Esta la pillo, venga. Oh, estas son las frutas, esta es ya abierta. Se come como la carne de la semilla, imagino. Comer un poco lo que puedas de la piel. Me gusta. Como un cítrico. ¡Tirad otro que está bueno! Aquí. Siempre es curioso pegarse un baño en Amazonas, siempre donde lo hagan ellos, por si acaso, pero vamos a ver. Cubre por aquí. Sí, mi abuelito era el último Shimano Zapara. Su nombre era Manari, lagarto. Entonces yo vengo de ese clan. También mantenía en equilibrio la naturaleza, el ser humano. Mantenía siempre cuando llegaban enfermedades, él ahuyentaba con los espíritus que existen en la selva. Quizás en esta medicina logremos ver a mi abuelito y también muchos seres, nuestras mismas energías que vamos a mirar y nuestras visiones, nuestro camino. ¿Cómo es el tucán? Ah, le da vergüenza ahora. Ahí, ahora la nariz. Mujer tucán. Fijaos para mi sorpresa lo que me encuentro por aquí, porque vi que él estaba aquí como talando aquí por dentro del árbol, como excavando en el tronco. Y para mi sorpresa es que están sacando dentro del tronco los chontacuros, estos gusanos que se comen, que los probé en la ruta hacia la cueva de los tallos. Ah. Y lo mejor es que están buenísimos. ¿Qué opinas del chontacuro, Clavero? Son grandes, nos esperaba un poquito más pequeños. ¿Quieres uno? ¿Te llama así de primeras? De primeras la verdad es que no, parece como un pulgar que se mueve. Yo nunca lo he comido así en crudo, en vivo. Yo lo comí solo pasado por el fuego. Y me hubiera encantado probarlos aquí de este modo, que es directamente sacados del árbol, pero vamos a tomar la medicina, la ayahuasca, hoy por la noche. De hecho, bueno, en una horita o dos, así que no podemos.
bueno, centrándonos y nutriéndonos de esta cosmovisión, de esta cultura sápara, durante el día alimentamos nuestro cuerpo comiendo, nos alimentamos físicamente y al acabar el día morimos, dejamos descansar nuestro físico, nuestro cuerpo y comienza la noche, cuando sale el espíritu. De ahí los sueños, por eso dan tanta importancia a los sueños, porque es parte del espíritu y este espíritu lo alimentan de esta forma, con la ayahuasca, con las medicinas. Y alimentar el espíritu lo ven tan necesario e importante como alimentarse físicamente por el día. Así que con esto dicho vuelvo con ellos para seguir conversando y dentro de poco comienza el viaje, así que mañana os cuento qué tal. Buenos días, gente. Estoy por aquí haciendo malabares para ver si mantengo la cámara aquí en el tronco. Tenemos por ahí atrás a Clavero que está pegando un bañito porque él se acaba de despertar ahora, ya que no toma ayahuasca ayer por la noche, como ya sabéis. Entonces yo venía más que nada al río otra vez para hablaros un poquito de cómo fue la noche de ayer, porque yo sí que me baño ya, pues no sé hace cuánto, pero hace un buen rato. Con otros dos también. Estuvo bien curioso, estuvo bien interesante ayer que, para empezar, el rapé, el tabaco pulverizado que se sopla por la nariz, aquí no es en polvo, es tabaco en líquido. Se cuece la planta del tabaco, muy importante para todas las comunidades indígenas. Te lo pones en la mano en líquido y tienes que absorberlo fuerte con la nariz. Y los efectos son parecidos al rapé, pero un poco más suaves. Estuvo bien interesante. Y en lo que es la ayahuasca tenía un sabor, ya es mi sexta ceremonia con ayahuasca o yauna, como la llaman aquí, y el sabor no era tan fuerte como en otros casos, aún así el cuerpo lo repele completamente y estuvo súper interesante porque pude distinguir completamente el espíritu, ¿no? Aquí en la selva todos ellos te hablan del espíritu, de las energías que sienten, de espíritus de la selva, de espíritus de antepasados y de su propio espíritu. Es algo que lo llevan muy en el día a día. Sin embargo, a nosotros, a la gente de ciudad, o por lo menos a mí, me cuesta mucho distinguir eso del espíritu, no lo veo como muy abstracto. Y ayer pude sentir completamente lo que es el espíritu, porque sentía muchísima fuerza y como que podía mover el mundo entero, o sea, tenía demasiada energía y me paré a pensar un poco en mi cuerpo, como hacer un chequeo en mi cuerpo y dije, no, o sea, de cuerpo estoy súper débil porque esto me ha dejado como muy frágil y ahí pude comprender completamente que lo que yo estaba sintiendo no era fuerza física, sino fuerza en el espíritu, que como digo, se alimenta, como ellos dicen, con estas medicinas, hasta que se despertaron a hacer guayusa, la misma planta medicinal también que no pudimos tomar el primer día, pues la hicieron hoy por la mañana, o sea, como desde las 3 o 4 de la mañana. Entonces yo me puse ahí sentado al fuego y después con la guayusa no la tomé hasta vomitar, sino que me lavé la cara, las manos, me enjuagué la boca, bebí un cuenquito y nos bebimos aquí a bañar al río. Intentar poneros en situación de cómo era la estampa que teníamos ayer por la noche en la selva. Cerráis los ojos si hace falta, pero era increíble cómo estaba la luna llena y es como un foco enorme en el cielo, como un farol que lo alumbra todo, que lo ilumina todo. Abres los ojos y ves hasta la zona más lejana de la selva como si estuvieras por el día, y no solo eso, sino que estaba lleno de luciérnagas. Entonces había una selva por la noche completamente iluminada por la luna, lleno de puntitos de luz que aparecían y desaparecían. ¿Dónde te hacía esto? ¿Te gusta el tatuaje? Este me lo hice en Perú. Estuvimos ayer jugando con los niños y con los niños jugamos como un piedra, papel y tijera y con ella pues estuvimos dibujando. Dibujamos papayas, una sirena, dibujando en la tierra, o sea, dibujando con el dedo en la tierra y borrábamos y dibujábamos otro. Bueno, tenemos ya el desayuno por aquí, con ganas, con ansias, que no como desde el desayuno de ayer, bueno, desde la oruga que me comí. Es verdad. Yo menos. Pero
Está bien curioso que estos ríos llegan hasta el Perú, ¿verdad? Sí, ese llega al Perú. Ajá. A ver si podéis llegar a ver dónde estamos, porque es una cañita bien estrechita. El equipo va nuestra vida en el equipo, por Dios. Vale, estamos ya, ahora sí navegando, porque antes estábamos con el fondo de la canoa apoyada en el río, en las piedras, pero ahora mismo tenemos que ir balanceando, o sea, ir haciendo equilibrios para que no nos vayamos para... Bueno, tenéis que verlo, fijaos. La distancia aquí entre el agua y el borde de la canoa es bien poquita, entonces a nada que nos balanceemos para los lados, pues puede entrar agua. También esta no es motorizada, yo me había movido por ríos de Amazonas solo en canoas más grandes y con motor. Aquí se trata de que con ese palo vas enganchándote, vas impulsándote y guiándote tanto contra el fondo del río. Y la tauna, ajá, palo. Pues nos acabamos de encontrar con otro poblado donde está justamente el hermano de aquí, nuestro amigo, a saludar, ¿no? Fijaos, justo está construyendo una nueva casa. Me están contando que justo por aquí, por esta selva que tenemos en este lado, vivía otra comunidad sápara, eran vuestros abuelos, bueno, vuestros antepasados, y aquí hubo una matanza. Me explicaban que lo que ocurrió es que los sáparas no son guerreros físicos, sino más históricamente han sido guerreros espirituales. Y claro, en un confrontamiento cara a cara, el físico contra la espiritualidad, pues gana. Y masacraron toda esta aldea tiempo atrás. Nos encontramos por aquí otras dos balsas que vinieron a pescar también. Aquí hay muchos pescados que viven dentro del agua. Hay algunas clases de pescado. Unos que están andando, otros están echados, otros están en los huecos, y eso tengo que coger con él. Bueno, hemos comenzado ya con la pesca, algunos han quedado por allá para pescar con anzuelo. Y aquí Ricardo va a pescar con arpón, directamente cazando los peces, pero le he perdido y estoy caminando por un río de Amazonas que cubre bastante. Yo solo estoy pensando ya en que por aquí sí que pueden ir animales grandes. Ya estoy en modo rastreador, estoy siguiendo el rastro de Ricardo tal cual lo cuento. He encontrado estas huellas por aquí, que como veis son de sus pies. Vale, por aquí hay más huellas de Ricardo. Bueno, ahora estamos donde el río más cubre, pero estoy ya contento porque le he visto allí a Ricardo, que está ahí al final. Así que nada, ya con el presente estoy más tranquilo, aunque cubra tanto. Es que estamos en puro Amazonas. Después de entrar en la avioneta, después de seguir bajando por el río en canoa, imaginaos lo profundo que debemos estar. Ya hemos llegado, me ha pedido que le traiga este arpón. Fijaos en lo que cazan. Y la forma de cazar ya la vais a ver ahora, pero es directamente buceando y arponando. Hay momentos que con el arpón en una mano, la cámara en la otra y las botas que llevo llenas de agua que te tiran hacia el fondo, joder, cuesta continuar. ¡Guau! Fijaos en esto. ¿Cómo se llama este pez? Fijaos, primera captura del día. Pescasteis por aquí también. Allí pilló estos tres que son los que viven como pegados en las rocas y este que es más blandito. Y de hecho Ricardo volvió porque encontró un sitio donde hay un montón y ha cogido el machete y se ha vuelto hacia allí. Pues nosotros hemos pescado de otra manera, pero tenemos comida para ti.
Y esta para luego. Esta se queda en la balsa, ¿verdad? Esta, para allí, para la aldea. Así que yo voy a probar un poquito de lo que habéis pescado por aquí vosotros. Hombre, no hemos dejado mucho porque estaba muy hambriento él, pero... Qué rico, la verdad que tenía hambre. Y por supuesto, si queréis ver lo que estaba ocurriendo mientras que estábamos con el arpón río abajo, pues, es decir, la otra técnica de pesca, Aquí ahí en la el vais canal, a tener. ahí arriba. Continuamos por el río. Bueno, nos separamos del río un momentito porque, vamos, las aldeas, lógicamente ya sabéis, la vida siempre alrededor del agua, ¿no? A lo largo del curso del río se van dividiendo las aldeas de diferentes familias sáparas. Seguimos avanzando ya de vuelta, duro camino a contracorriente. Buen barreño de yuca. Y por aquí está limpiando también los dos pescados ya que han pillado curso arriba, es decir, regresando hacia la aldea. Según veo por aquí, pues van a ser cocinados en la misma hoja. Mira, 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 mira. Toma, toma, toma. ¿Qué? ¿Me queda? ¿Rico? Ay, mira. Ay. ¿Qué? ¿Qué tal, colega? Cuidado, te muerda. ¿Cómo te quiere morder así, cabrón? Mira, Clavero, lo que te decía, que siempre que los indígenas, al moverse por la selva y llegan a diferentes comunidades, se recibe con la chicha. Kasuma, ¿era? Kasuma en el idioma sápara, esta de yuca. Ha estado bien interesante esta parada con todo lo que habéis visto y además que esta chicha de yuca, la hacían masticando la yuca con la boca, la mastican con la boca y la van amasando para que después se fermente en ese líquido que es el que se bebe. Entonces las mujeres de la aldea la mastican para que la beba todo el mundo, así como lo es recién sacado de la boca. Y digo que es muy interesante porque hoy en día ya no en todos los lugares lo siguen haciendo con la boca, la chicha que se va a beber otra gente, ya en muchos sitios es con la mano, pero aquí pues todavía con la boca. Apami. Ya. Ya. Los mestizos especialmente nos dicen a nosotros porque nosotros conocemos hacernos descubrimientos. Bueno, estamos ya saliendo, despidiéndonos del lugar porque hemos oído el ruido de la avioneta. Estábamos esperando porque había mal tiempo, estaba lloviendo, la avioneta no puede venir si eso está así. Bueno, no sé si la podréis oír en cámara, pero está ya llegando a la pista, así que estamos saliendo corriendo porque las avionetas llegan, bajan los que entran a la comunidad, montan los que se van con la avioneta ya casi en marcha y a volar. Realmente tengo que decir que me ha encantado conocer a los sáparas, conocer su cultura, cómo viven la espiritualidad, fijaos. Y sobre todo me ha parecido súper interesante cómo viven el tema de los sueños. Sueñan para vivir como dicen ellos y viven para soñar. Cómo se guían el día a día y la vida con lo que ven en los sueños y cómo lo interpretan. Me ha parecido una pasada y ojalá que pueda volver. Ojalá no, volveré. Así que bueno, montamos ya en la avioneta. Por allí quedan todos los niños ya. সাউন্ড অফ করি
আবার কদম যদি কিছু দেয় এগিয়ে নেব শ্রাবণে আমার সুর, আমার শ্রাবণ, আমারই আগুনের ডাকে বুঝি সারা দিতে নেই, আমি তো দিয়েছি সারা এখন দেশে হারা, শ্রাবণে দেখা পাই এমনি করে। ও শ্রাবণের দেখা পাই এমনি করে, চোখে জল তবু পুরে হলো আমার শ্রাবণ, আমারই হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ঈদ মুবারক, ঈদ মুবারক, ঈদ মুবারক, বাসি ঈদ মুবারক। মনিকা মুনমুন খুব সুন্দর গানে গেল, থ্যাংক ইউ সো মাচ। হাজিরা আক্তার কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। অচিন পাখি ফার্স্ট কমেন্ট আজকে, অচিন পাখি হাই আপু, হাই আপু কেমন আছো? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। জোনাকি রাত আপু হাই, হাই আপু। সবাইকে অনেক বেশি মিস করেছি, বাট আমি হচ্ছে একটু অসুস্থ ছিলাম, এখনো অসুস্থ। এই যে দেখেন জ্বর ঠোসা হয়ে এখানে ভরে গেছে, এই এতটা জায়গা জ্বর ঠোসা হয়ে একদম ভরে গেছে। জ্বর আসে আর ঠান্ডা তো লাগছে সেই কবের থেকে। আচ্ছা সবাই কই, আমাকে কারা কারা মিস করেছেন বলেন। আজকে তো একদম ধামাকা দিয়ে দেবো, সব 399 টাকায় দিয়ে দেবো। আজকে কিন্তু লাস্ট অফার, ঈদ সালামি অফার, যেহেতু এখনো দিতাম না, যেহেতু হচ্ছে গিয়ে আমি আজকে ফার্স্ট ঈদের পরে ফার্স্ট লাইভ করছি, তো চিন্তা করলাম যে এখন তো দেওয়া উচিত। এইটা ফার্স্ট লাইভটাতে অন্তত আমাদের হচ্ছে গিয়ে একটা ধামাকা অফার দেওয়া উচিত। তো আজকে অনেক সুন্দর সুন্দর শাড়িগুলো আজকে দিয়ে দেবো কিন্তু মাত্র 399 টাকা। জাস্ট হচ্ছে গিয়ে কিছু আছে কেনা দামে, কিছু আছে লস প্রাইসে, সবকিছু মিলে ঈদের একটা গিফট হিসেবে দিয়ে দেবো। ঈদ মুবারক আপা শাহিদা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ঈদ মুবারক জোনাকি রাত আপু, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর কে কে আছেন? কই ভাই লোকজন কই? হাই হ্যালো বলে ফেলেন। আমাকে ঈদ মুবারক জানাবেন না? আর 2-4 জন ঈদ মুবারক জানাবেন, আর কেউ জানাবেন না? সেদিন তো একটু ঝুটামুটা ছিল ঈদ মুবারকের ঝুটামুটা একটা অনুষ্ঠান ছিল, আজকে কিন্তু একদম ফাইনাল অনুষ্ঠান, ঠিক আছে? তো যারা যারা আছেন আমাকে জানান ঈদ মুবারক, কারা কারা আছেন, আর হচ্ছে গিয়ে হাই হ্যালো বলে ফেলবেন। কার কেমন ঈদ কাটলো? আমার তো ঘর বন্দি বলাটা আসলে ভুল হবে, আমি প্রতিদিনই বের হচ্ছি। আজকেও বের হয়েছিলাম, আজকে গিয়েছিলাম বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে আমার মেয়েটাকে নিয়ে। আচ্ছা তামান্না বিনতে ইবাদত, হ্যালো আপু, খুব সুন্দর লাগছে জোনাকি রাত, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা সেলিনা আক্তার লিনা, হাই আপু, অনেকদিন পর সেলিনা আক্তার লিনা আপু। আচ্ছা তো হচ্ছে কি আমাকে ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে কিনা, আমাকে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন কিনা, পিকচার কোয়ালিটি, সাউন্ড কোয়ালিটি সবকিছু আলোকে আছে কিনা? অনেকদিন বিশাল একটা গ্যাপের পর আজকে আমি লাইভে আসছি। মনে হচ্ছে আমার সবকিছু কেমন জানি এলোমেলো লাগছে, নতুন লাগছে। অনেকটা দিন এই স্টেজে আমি দাঁড়াই নাই, হ্যাঁ অনেকটা দিন, প্রায় কতদিন হবে, সেই 25 রোজায় শেষ করছি। 25 রোজায় শেষ করে এই আজকে শুরু। সবাইকে অনেক বেশি মিস করেছি, শরীর অসুস্থতার কারণে হচ্ছে কি আমি করি নাই। আচ্ছা সবাই আমাকে একটু জানান তো, আমাকে ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে কিনা, স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন কিনা, পিকচার কোয়ালিটি, সাউন্ড কোয়ালিটি সবকিছু আলোকে আছে কিনা। সেলিনা খান আপু আপনাকে দেখতে পাচ্ছি, আপনি কেন হচ্ছে গিয়ে এই করতেছেন না বলেন তো? আচ্ছা তামান্না বিনতে শাড়ি পরেননি কেন আপু? ওই যে বললাম আমি কিন্তু বাইরে থেকে আসছি, আমি বাইরে গেছিলাম, একটু আগে ঘরে ঢুকছি, এজন্য আর ঝামেলা করি নাই যে থাক আজকে ঈদেরই ড্রেস আমার। আমি ড্রেস তো ঘরে পরার জন্যই 2টা বানাইছি, এইটা আর শাড়ি নিছি 2টা। তো শাড়ি তো ঈদের একটা শাড়ি দেখাই হয়ে গেছে, আর একটা শাড়ি কালে ভদ্রে পরে দেখাই দেবো না। আর এটা একটা ড্রেস, আর একটা ড্রেস আছে, দুইটাই কালো ড্রেস আমার।
ঠিক আছে, ঘরে পরার জন্য, বা ঘরে ঠিক পরার না, এটাই যে আমার হচ্ছে গিয়ে মার্কেটে অনেক ঘোরাঘুরি করা লাগে, মার্কেটে যাওয়া লাগে, তো সেগুলিতে তো অনেক গর্জিয়াস শাড়ি পরে বা অনেক গর্জিয়াস থ্রি পিস পরে যাওয়া যায় না, তো সেই জন্য আমি হচ্ছে গিয়ে এই নর্মাল একটা থ্রি পিস বানাইছি, একটা না দুইটা। ঈদ নাই আপু, মার বাড়ি যেতে না পারলে ঈদ হয় না। আহারে, আপনার তো এই কথা বলেন মার বাড়ি যেতে না পারলে, আর আমার কথা চিন্তা করেন, আমার তো মাই নাই, আমার তো মাই নাই। আজকে কত বছর, আমার 11 বছর বয়সে মা মারা গেছে, আজকে এই পর্যন্ত। যার কপাল পোড়া তার সব দিক দিয়ে কপাল পোড়া, মাও মরেছে, হাজবেন্ডও মরেছে। আমার কথা তাইলে বলেন আমি কোথায় আছি, এই কথা যদি বলেন, তাও তো মার তো ডাকতে পারেন, ঈদের দিন অন্তত মা আপনাকে ফোন করে অন্তত খোঁজ দিতে পারবে। হ্যাঁ, আমার তো সেই কপাল নাই। আচ্ছা, হাসিকণা আপু, হাই আপু, কেমন আছো? ভাই ঠান্ডা জ্বরে নিয়ে আসি, আর বেশি একটা ভালো নাই, কিন্তু আর কতদিন এরকম বিছানায় থাকবো চিন্তা করে আজকে জোর করে হঠাৎ করে ডিসিশন নিছি, না আজকে আমাকে লাইভে যেতেই হবে। যেহেতু হচ্ছে কি আমি বাইরে গেছিলাম, বাইরে সাজুগুজু যেহেতু করছি, তো আজকে আমি লাইভটাও করে ফেলি। রক্তিম আভা আপু, একটা লাল শাড়ি দাও, লাল শাড়ি। আচ্ছা, জানি না লাল শাড়ি আছে কিনা। লাল শাড়ি আজকে দুপুরের ভিডিওতে ছিল, তো লাল একটা কাতান ছিল, আপনারা কি ভিডিও দেখেন না কেন? লাল কাতান ছিল ভিডিওতে। আচ্ছা, তামান্না ইবনে, পহেলা বৈশাখের জন্য শাড়ি দেখাবেন? ওহো, ইয়েস, আমি পহেলা বৈশাখের জন্য আজকে না, তবে 2-1 দিনের মধ্যে আমি অ্যারেঞ্জ করব, চেষ্টা করছি অ্যারেঞ্জ করব পহেলা বৈশাখের কিছু শাড়ি। লটের শাড়ি পাবেন না, ইনটেক শাড়ি দেবো পহেলা বৈশাখের জন্য, ইনটেক শাড়ি। ভাই বছরের প্রথম দিন নতুন শাড়ি পরে উদযাপন করবেন, সারা বছর যাতে হচ্ছে গিয়ে নতুন নতুন কিছু পরতে পারেন, বা হচ্ছে গিয়ে ভালো কিছু পরতে পারেন। জোনাকি রাত, পহেলা বৈশাখের শাড়ি দেখাও। আপু গো, পহেলা বৈশাখের শাড়ি এখন নাই আপাতত, ঠিক আছে, পহেলা বৈশাখের শাড়ি নাই। মাশাআল্লাহ। আচ্ছা, আমাকে ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে কিনা, স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন কিনা, পিকচার কোয়ালিটি, সাউন্ড কোয়ালিটি সবকিছু অলোকে আছে কিনা? আমি আর কত গল্প করবো বলেন, আমি শাড়ি দেখানোর জন্য একদম রেডি হয়ে গেছি। প্রথমে যেটা বলবো, আমার খালি গলা আটকে আসে, শাড়ি কি গিফট পাবো? হায় রে আল্লাহ, শাড়ি গিফট পাবেন? গিফট রোজার মাসে বহুত রোজার মাসে গিফট দিছি। এখন হ্যাঁ, তবে এখনো গিফট দেব কাদেরকে জানেন? যারা রোজার মাসে বা আজকে পর্যন্ত যারা নিবেন, শাড়ি নিবেন, নিয়ে একটা ভালো একটা রিভিউ আমার পেজে দিবেন, আমার ইনবক্সে না, চুপি কোনো রিভিউ না, ইনবক্সে না, জাস্ট ইয়েতে যারা দিবেন, কি বলে, আমার পেজে যারা রিভিউ দিবেন তারা কিন্তু গিফট পাবেন। কিভাবে রিভিউ দিতে হয় যদি না জানেন, ইনবক্সে আমাকে নক করবেন যে আপু রিভিউটা দিব কিভাবে, তাহলে আমি আপনাদেরকে শিখাই দিব। রিভিউটা দিবেন এবং একদম একটা গিফট আপনার হচ্ছে গিয়ে কনফার্ম হয়ে যাবে, ঠিক আছে? গিফট কিন্তু কনফার্ম হয়ে যাবে, এটা কিন্তু মাথায় রাখবেন। রিভিউ দিলে গিফট কনফার্ম, সবকিছু ঠিক আছে। হাসিকণা আপু ক্লিয়ার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ব্রেকিং নিউজ। আচ্ছা, সেলিনা খান আপু, এতক্ষণ ধরে দেখছিলাম, সেলিনা খান আপুকে দেখা যাচ্ছে, এতক্ষণ করে ধরে দেখছিলাম। আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম আপু, ঈদ মুবারক আপু, কেমন আছেন? ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? অনেকদিন আপনার সাথে তেমন কোনো যোগাযোগ নাই, তো হচ্ছে গিয়ে এখন থেকে ইনশাল্লাহ সবাই আবার আমরা একসাথে মানে কথা বলবো, গল্প করব, যোগাযোগ থাকবে আমাদের মধ্যে, হাসি ঠাট্টা হবে, সবকিছুই হবে ইনশাল্লাহ। রুনা সরকার, ঈদ মুবারক, কেমন আছো? মন ভালো না? ফুপু মারা গেছেন, আহারে, বাবাও অসুস্থ, আমিও অসুস্থ, লুজ মোশন, আহারে লুজ মোশন, আর আমার হচ্ছে গিয়ে ঠান্ডা জ্বর তো খুব একটা থাকে না, ভিতরে জ্বরটা থাকে, এই যে জ্বর ঠোসা উঠে গেছে, আজকে 2 দিন ধরে জ্বর ঠোসা বের হয়ে গেছে। তো আচ্ছা, জুমা হাজারি, কেমন আছো আপু? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপু। প্রিয়াঙ্কা দাস, ক্লিয়ার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এই জিনিসটাই জানা দরকার বেশি। আপু আমাকে একটা গিফট দাও, আমি গরিব মানুষ। আমি তো আরো গরিব মানুষ, নাইলে আমি ছেঁড়া ফাটা শাড়ি সেল করি বলেন? আমি যদি বড় লোকই হইতাম, আমি মানে 4-5 হাজার 10 হাজার টাকা শাড়ি সেল করতাম। আমার কন্ডিশন দেখছেন, এই যে 399 টাকায় শাড়ি, যেটা দিয়ে একটা গামছাও পাওয়া যায় না, তাহলে আমি তো আপনাদের চাইতে আরো বেশি গরিব মানুষ, আমি আর কত দেব বলেন? আচ্ছা, ঈদ মুবারক, থ্যাংক ইউ সো মাচ। নার্গিস আক্তার, আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। জোনাকি রাত আপু, শাড়ি দেখাও, এই যে এখনই শুরু করে দেবো। রাবে আপু, ঈদ মুবারক আপু, কেমন আছো? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপু। আচ্ছা, তো হচ্ছে আমরা শুরু করে দিচ্ছি। আমাদের প্রথম যেটা বলবো, একদম প্রতিবারের মতো, আচ্ছা দূরের থেকে, প্রতিবারের মতো যেটা হয় যে আমরা স্টক লটের শাড়িগুলি দেখাবো, নিউ শাড়ি না কোনোটাই। প্রথমে যারা আছেন, অনেকে হয়তো নতুন জয়েন করেছেন, অনেকে হয়তো পুরনো আছেন, তো সবার জন্য বলছি এগুলো কিন্তু নিউ শাড়ি না, হ্যাঁ, স্টক লটের শাড়ি, নতুন শাড়ি না, ইনটেক শাড়ি না।
কথা বাংলাও বলে দিলাম, ইংলিশও বলে দিলাম, ঠিক আছে? তো এটা বুঝে নিয়ে, এগুলো কোনোটাই নতুন শাড়ি না, এগুলো স্টক লটের শাড়ি। স্টক লট শাড়ি মানে হচ্ছে টুকটাক প্রবলেম থাকবে, আর এই টুকটাক প্রবলেমগুলোর মধ্যে থাকবে কোনো কোনো শাড়িতে একটু ছেঁড়া থাকতে পারে, কোনো কোনো শাড়িতে স্পট থাকতে পারে, কোনো কোনো শাড়িতে প্রিন্টে একটু ডিফেক্ট থাকে, কোনো কোনো শাড়িতে ব্লাউজ পিস থাকে না, কোনো কোনো শাড়ি 12 হাত পুরা থাকে না, কোনো কোনো শাড়িতে সুতা টান ববলিনের সমস্যা থাকে, কোনো কোনো শাড়ি একদম ফ্রেশ থাকে, কোনো কোনো শাড়ি ইউজ থাকে, ডল ইউজড, মডেল ইউজড এরকম থাকে। এগুলো জেনে বুঝে অর্ডারটা ডান করবেন। কোনো রিটার্ন, ক্যান্সেল, এক্সচেঞ্জের কোনো অপশন নাই। 200 টাকা বিকাশ করে অর্ডারটা কনফার্ম করতে হবে, ঠিক আছে? 200 টাকার কিন্তু মামলা শুরু হয়ে গেছে। 200 টাকা বিকাশ করে অর্ডারটা কনফার্ম করতে হবে। এখন কিন্তু আর সেই ক্যাশ অন ডেলিভারি নাই। রীতা সেন, ঈদ মুবারক আপু। ঈদ মুবারক আপু। প্রিয়াঙ্কা দাস আপু, শাড়ি দেখাও, এখনই দেখাবো। তোমার পরা ড্রেসটা অনেক সুন্দর লাগছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমার কাছে খুব, আর কার কাছে কেমন লাগছে না লাগছে জানি না ভাই, আমার কাছে এই ড্রেসটা অনেক বেশি ভালো লাগছে, পরে অনেক বেশি আরাম, কমফোর্টেবল একটা ড্রেস, এবং হচ্ছে দেখতেও, আমাকে কালো তো আমাকে দেখতেও মনে হয় মানায় কালোটাতে, যার কারণে আমি এটাতে বেশ কমফোর্টেবল। হ্যাঁ, আচ্ছা, জুমা হাজারি, ঈদ মুবারক আপু, কেমন কাটলো এবারের ঈদ? শাড়ি দেখাও দেখি, অপেক্ষা করতে ভালো লাগে লাগে না, দেখানো শুরু করো। হ্যাঁ, এখনই দেখানো শুরু করে দেবো। আজকের আর তো দামাদামির কোনো কিছু না, একদম সবাইকে দিয়ে দেবো 399 টাকা। আপু 3 পিস আনেন, শাড়ির মাঝে মাঝে 3 পিসও আমাদেরকে দিবেন। 3 পিসে এই যে আমার পরাটা দেখতেছেন না, এই যে আপনাদের জন্যই নিয়ে এসেছিলাম, সেই দণ্ডি এখন আমি বহন করছি, বুঝছেন? আমি প্রায় 15,000 টাকার 3 পিস নিয়ে এসেছিলাম, একটা 3 পিসও কেউ কিনে নাই, একটা 3 পিসও। তো তাদের সেইগুলির মধ্যে থেকে কাউকে গিফট করে দিচ্ছি, আর কিছু ড্রেস আমি বানায় ফেলছি। এই যে এইটাও আমি এনেছিলাম আপনাদেরকে দেওয়ার জন্য, এবং এইটা হচ্ছে রঙ্গনের একটা ড্রেস, যেটা কিনা সর্বনিম্ন প্রাইসে আমি দিয়েছিলাম, কিন্তু তারপরেও কেউ নেয় নাই, যার কারণে মনের দুঃখে এটা আমি বানায় ফেলছি ভাই, আর ধৈর্য কুলায় না। আপা কেমন আছেন? সেলিনা বেগম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। অনিমা রয়, নাইস, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আশা হাই আপু। অনিমা রয়, ভালো আছো? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। 399 টাকায় প্রথমে একটা দেখাই দিচ্ছি, 3 পিস বলে প্রথমে একটা সিল্কের শাড়ি দেখাই দিচ্ছি। 399 টাকায় প্রথমে একটা সিল্কের শাড়ি দেখাই দিচ্ছি। এগুলি সবই হচ্ছে স্টক লটের শাড়ি, আপনারা কোনোটাই নিউ ইনটেক শাড়ি আশা করবেন না। যারা নতুন আছেন তাদেরকে বারে বুঝিয়ে দিচ্ছি, এগুলো কিন্তু নতুন শাড়ি না, স্টক লটের শাড়ি। খুব সুন্দর একটা সিল্কের শাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন এখানে, একদম হচ্ছে ইট কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। আঁচলটা, এটার মধ্যে তেমন কোনো প্রবলেম থাকবে না, বাট লটের শাড়ি কিছু না কিছু প্রবলেম থাকবে, এটা যারা মানতে না পারবেন তারা অর্ডার করবেন না। দেখেন খুব সুন্দর একটা শাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন, ঠিক আছে? এটা অনেকটা ফ্রেশ একটা শাড়ি, বাট টুকটাক প্রবলেম তো থাকবেই। যারা এই টুকটাক প্রবলেমগুলি মানতে পারবেন না, অর্ডার করবেন না। ইউজ শাড়িও হতে পারে, এটা মাথায় ঢুকায় নেবেন। রাশেদা তালুকদার, শুরু করেন আপু। এই যে শুরু করে দিয়েছে আপু। লাবণ্য আক্তার আপু কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। জোনাকিরা, দারুণ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন 399 টাকায়, 12 হাতের একটা শাড়ি 399 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন। ভালো লাগলে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন। সুন্দর একটা সিল্কের শাড়ি, বড় কোনো ইস্যু নাই, বাট কিছু না কিছু প্রবলেম থাকবে, এটা মাথায় রেখে অর্ডারটা ডান করবেন। কোন শাড়ি যদি ছোট হয়, যে 11 হাত বা 11.5 হাত হয়, সেটার সাথে একটুখানি কাপড় জোড়া দিয়ে নেবেন, ঠিক আছে? তাতে পরতে পারবেন। সুন্দর একটা সিল্কের মধ্যে ডিজাইনার একটা শাড়ি আমি দেখাই দিই, খুবই সুন্দর একটা সিল্কের শাড়ি, ডিজাইনার একটা শাড়ি। এটা হচ্ছে আঁচলটা, দেখেন আঁচলটা, এবং এখানে কিন্তু কাটওয়ার্ক করা আছে, ঠিক আছে? পুরোটা আঁচলে কাটওয়ার্ক করা আছে। এইটা খুব সুন্দর একটা, আমি কি উল্টা দেখাচ্ছি? ইয়েস, উল্টা দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? খুব সুন্দর একটা ডিজাইনের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, কাটওয়ার্ক করা পেয়ে যাচ্ছেন, এবং হচ্ছে ভিতরের ডিজাইনটা অনেক বেশি সুন্দর। এটা হচ্ছে আঁচলের ডিজাইনটা, আর ভিতরটা এইটা দেখেন খুবই চমৎকার করে সিল্কের এইটা করা আছে, পুরোটাতে একদম সুতার কাজ করা আছে। পাটটাতেও পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে কাটওয়ার্কের পাট। হ্যাঁ, চমৎকার একটা শাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন আজকে মাত্র হচ্ছে 399 টাকায়। 399 টাকায় ঈদ কালেকশন পেয়ে যাচ্ছেন। ঈদ কালেকশন বলতে ঈদ সালামি অফারে পেয়ে যাচ্ছেন। ঈদ সালামি অফারে পেয়ে যাচ্ছেন একদম প্রত্যেকটা শাড়ি হচ্ছে প্রায় 200-250 টাকায়, মানে লসে আমি দিয়ে দিচ্ছি। লসে বলতে যেটা সেল করতাম, কিছু কিছু আছে যেটা আমি আসলে লসে দিচ্ছি, আর কিছু কিছু হচ্ছে কি আমার কেনা দামে দিচ্ছি। তো আজকের এই শেষ অফার, ঈদের মানে সেই রোজার থেকে শুরু করে অফারেই চলছি, ঠিক আছে? আজকেই কিন্তু শেষ, আজকেই অফারের শেষ। আগামীকালকে থেকে আমরা রেগুলার ক্লাস শুরু করে দেবো। হ্যাঁ, রেগুলার ক্লাস শুরু করে দেবো। আচ্ছা, রিহা সুলতানা, আসসালামু আলাইকুম আপু। ওয়ালাইকুম আসসালাম। রিনা, একটা আছে রিনা, একটা আছে রিহা।
আচ্ছা রিনা বুয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। রিঙ্কু চৌধুরী আপু কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। জোনাকি রাত অসাধারণ। তানিয়া সুলতানা, আচ্ছা আমি একটা মানুষকে কেন জানি বারবার ভুল করে তাকে খুঁজতেছি, প্রীতিলতা আপুকে আমি খুঁজতেছি। হ্যাঁ আচ্ছা, এই হচ্ছে শাড়িটা দেখেন, খুব সুন্দর একটা শাড়ি, কিন্তু খুব সুন্দর শাড়ি, 12.5 হাতের একটা শাড়ি, খুবই সুন্দর একটা শাড়ি একদম। এটা দেখেন মাল্টি কালার, একদম ময়ূরকণ্ঠী কালার যেটাকে বলা হয়। হ্যাঁ মাল্টি কালার ময়ূরকণ্ঠী কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন সিল্কের শাড়িটা, নিচেও কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন এরকম একটা ডিজাইন করা। নিব বললাম তো স্বপ্না হালদার, আচ্ছা ঠিক আছে, ইনবক্সে পিক দিয়ে দিন, ঠিক আছে। এটা 12.5 হাতের শাড়ি, 399 টাকা, চমৎকার একটা শাড়ি, মিস করেন না। আজকেই কিন্তু শেষ হচ্ছে গিয়ে অফার হোক, তারপরে শেষে হচ্ছে গিয়ে যত রকমের সালামি অফার, এই অফার সেই অফার সব শেষ। আপু আপনার প্রথম নিয়ে নেই, রাশিদা তালুকদার, বুঝি নাই। এই হচ্ছে একটা জর্জেট কাতান শাড়ি, দেখেন ব্ল্যাকের মধ্যে জর্জেট কাতান শাড়ি, পুরোটা শাড়িতে কাজ করা, কোনোটাই কিন্তু নতুন শাড়ি না, পুরা কোনোভাবেই সম্ভব না। এই শাড়িগুলো নতুন যদি আপনাদেরকে 399 টাকা, আমাকে মাইরা ফালাইলেও আমি দিতে পারবো না 399 টাকায় নতুন শাড়ি, ঠিক আছে? আমাকে কেন, বাংলাদেশের কেউ দিতে পারবে না। শাড়িটা দেখেন, খুব সুন্দর একটা শাড়ি, ব্ল্যাকের মধ্যে এখানে কিন্তু পার করা আছে, অরেঞ্জ কালারের মধ্যে খুব সুন্দর করে সুতার পার করা আছে, ভিতরে সুতার কাজ করা আছে, চমৎকার একটা শাড়ি। এবং প্রত্যেকটা মানে শাড়ির ভিতরে কিন্তু এই যে এরকম করে আবার কাতানের মতো করে করা আছে, আর এখানে করা আছে পুরোটাতে একদম আড়ি সুতার কাজ করা আছে, চমৎকার করে আড়ি সুতার কাজ করা আছে। এটা পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে আঁচলের অংশটা ব্ল্যাকের মধ্যে। আমার মনে হয় ব্ল্যাক শাড়ি সবারই পছন্দ, জর্জেট কাতান শাড়ি দেখেন কি পরিমাণ সুন্দর। যারা ছবি তুলতে চান, এই শাড়ি পরে ছবি তুলে ফেলবেন, অনেক বেশি সুন্দর একটা শাড়ি। যারা লটের শাড়ি কখনো কিনেন নাই, সাহস পান নাই, তারা একটু সাহস নিতে পারেন যে একটা শাড়ি কিনে দেখি, মাত্র 399 ব্যাপার তো, দেখি লটের শাড়িগুলো কেমন হয়। তবে 200 টাকা বিকাশ করে অর্ডারটা কনফার্ম করতে হবে, ইনবক্সে গিয়ে কোনো ধানাই পানাই চলবে না, 200 টাকা বিকাশ করে অর্ডারটা কনফার্ম করতে হবে, ঠিক আছে? এই হচ্ছে শাড়িটা, 12 হাতের শাড়ি। এই যে দেখেন পুরোটা শাড়ির ভিতরে কিন্তু এরকম কাতানের মতো কাজ থাকবে, আর অর্ধেকটা শাড়িতে এইরকম একটা কাজ থাকবে, চমৎকার একটা শাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছে তো যদি করেন এই শাড়িটা দিয়ে আপনি ড্রেসও বানাইতে পারবেন, অনেক বেশি সুন্দর ব্ল্যাকের মধ্যে কাতান শাড়ি। ভাই 4 থেকে 4,500 টাকা দামের একটা শাড়ি, লটের শাড়ি, ইউজ শাড়ি হইতেই পারে, টুকটাক প্রবলেম থাকতে পারে, সেটা বুঝেই কিন্তু এই শাড়িটা আপনারা 399 টাকায় নিয়ে ফেলবেন। নতুন শাড়ি দিতে পারবো না কাউকে, ঠিক আছে? আচ্ছা, একটা তসরের একটা সিল্ক শাড়ি দেখাই দিই। এই শাড়িগুলো দেখেন 600 650 টাকা দামের শাড়িগুলো আজকে 399 টাকায় দিয়ে দিচ্ছি। দেখেন এই যে তসরের একটা সিল্ক শাড়ি, নিউ শাড়ি না, প্লিজ অন্তত এইটুকু মাথায় রেখেন, নিউ শাড়ি না আপু। আচ্ছা আপনারা একটু কমেন্ট করেন, কমেন্ট করে লাইক করতে ভালো লাগে, ঠিক আছে? কমেন্ট না করলে ভালো লাগে না, মনে হয় কেমন জানি একলা খালি লাগে। আপনারা যারা আছেন একটা দুটো কমেন্ট করেন, কমেন্ট করতে লাইভ দেখাবো, সেটার একটা মজাই আলাদা। আমি উল্টাই ধরছি আবার। সুমি চৌধুরী, আপু তুমি আমাকে একটা খাদ্যি জর্জেট শাড়ি দিতে পারো না? আপা গো, খাদ্যি জর্জেট শাড়ি সহজে পাওয়া যায় না। তসরের একটা সিল্ক শাড়ি, খুব সুন্দর একটা ফ্লোরাল ডিজাইনের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। এই শাড়িটাও আজকে দিয়ে দিচ্ছি 399 টাকা। যারা আমাদের ভিডিওগুলো বা লাইভগুলো সবসময় দেখেন, আপনারা জানেন যে তসরের সিল্কগুলো, আমার কোনো তসরের সিল্ক আছে গিয়ে 550 650 এর নিচে পাওয়া যায় না, ঠিক আছে? তো সেই শাড়িটা কিন্তু আজকে 399-তে পেয়ে যেতেছেন। তো একদম ঝটপট করে নিয়ে ফেলবেন। 13 হাতের শাড়ি, এটা 13 হাতের শাড়ি, একদম তসরের একটা সিল্ক শাড়ি, বড় কোনো ইস্যু থাকবে না, বাট লটের শাড়ি, ইউজ শাড়িও হইতে পারে। তামান্না বিনতে, আমার এখানে মনে হয় কি লেখছে দেখি, স্লো কানেকশন, নেট প্রবলেম হচ্ছে, লাইভ আটকে যাচ্ছে, ব্লার হয়ে যায় বারবার। আমার এখানে কি কোনো প্রবলেম আছে বলেন তো? আমার এখানে কি কোনো নেট প্রবলেম হচ্ছে? সবাই কি ক্লিয়ার ভাবে দেখতে পাচ্ছেন? প্লিজ একটু আমাকে বলেন তো, আমার এখানে কি নেট প্রবলেম হচ্ছে? সবাই কি ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছেন কিনা একটু জানান, ক্লিয়ার আছে কিনা, সবাই ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছেন কিনা? শাড়ি না পাইলাম, শাড়ি না দিলে তোমাকে তো দেখতে পারি, এটাই আমার শান্তি। আরে এত বড় প্রেমিক আমার, হ্যাঁ, আমাকে দেখেই শান্তি পায়, এরকম প্রেমিক কই পাবো আমি? আচ্ছা, সাফায়াত ইয়াসিন আপু, তোমাকে অনেক সুন্দর লাগছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ।
আচ্ছা আমাকে ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে কিনা? ঠিক আছে জোনাকিরাত আপু, আমি দেখতে পাচ্ছি। রীতা সেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এই শাড়িটা দেখেন, ঠিক আছে, এই শাড়িটা দেখেন, একদম বুটিক্সের একটা শাড়ি, বাট লটের শাড়ি, নতুন শাড়ি তো অবশ্যই না। বারবার এক কথা বলতেও ভালো লাগে না, মানে বারবার এক কথা বললে অনেকে বিরক্ত হয়ে যায় যে জানি তো, এত বারবার বলার কি আছে। সুন্দর একটা গ্রামীণ চেকের একটা শাড়ি, নিচে কিন্তু এই যেরকম কলকা কলকা ডিজাইন করা আছে, নিচে কিন্তু কলকা কলকা ডিজাইন করা আছে, একদম খুব সুন্দর একটা অর্গানজার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, ঠিক আছে, মসলিনের মধ্যে, সরি অর্গানজা না, মসলিনের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। চমৎকার একটা মসলিনের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন এরকম কাজ করা একটা বুটিক্সের শাড়ি, এটাও পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 399 টাকা। যাদের রিটার্ন করার অভ্যেস তারা অর্ডার করবেন না প্লিজ, হ্যাঁ, কারণ 399 টাকায় আমি অফারে দিয়ে সেই শাড়ি আরেক 10 জনে চাইবে, তার আগে আপনাকে দেওয়ার কারণে হচ্ছে গিয়ে তাদেরকে দিতে পারবো না। আপনি নিয়ে দেখে ভালো লাগলে নিব, ভালো না লাগলে নেব না, এরকম কোনো কন্ডিশনে প্লিজ নিবেন না, ঠিক আছে। আমি কিন্তু সবই বলে দিচ্ছি, এখানে সবই বলে দিচ্ছি। সো এটা দেখা নেওয়ার মতো কিছু নাই, যে দেখা পছন্দ হইলে নেব। 399 টাকা, যারা এই 399 টাকার মধ্যেও যাদের অনেক বেশি হচ্ছে গিয়ে খুঁতখুঁতে ভাব আছে, তারা তো অর্ডার করবেনই না। যারা খুঁতখুঁতি ভাব আছে তারা আমার লাইভটা থেকে চলে গেলে আমি খুশি হব। এই হচ্ছে শাড়িটা দেখেন, খুব সুন্দর একটা শাড়ি, গ্রামীণ চেকের মধ্যে মসলিনের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন এই শাড়িটা। নিউ শাড়ি না কোনোটাই। তোমাকে ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে, চাঁদের মতো লাগছে, তোমার কথা সুন্দর লাগছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ, সুন্দর শাড়ি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এটা মসলিনের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র কিন্তু কত, 399 টাকা। এটা এগুলি প্রত্যেকটা শাড়ির কথাই আমি বলবো, এগুলি লটের শাড়ি, আপনারা আগে ওয়াশ করবেন, আয়রন করবেন, তারপরে করবেন, ঠিক আছে। এগুলো ওয়াশ করবেন, কারণ এগুলোর মধ্যে ময়লা থাকতে পারে, ধুলা ময়লা থাকতে পারে, ইউজ শাড়ি থাকতে পারে, এই জন্য আমি বলি সবসময় যে আপনারা আগে ওয়াশ করবেন, আয়রন করবেন, তারপরে করবেন, ঠিক আছে। একদম ঝকঝকা তকতকা তো অবশ্যই পাবেন না। খুবই সুন্দর একটা শাড়ি, খুবই সুন্দর। এটা একটা চিনন সিল্কের মধ্যে, এটা একটা চিনন সিল্কের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, দেখেন খুবই সুন্দর একটা অনিয়ন কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে গিয়ে আঁচলটা, একদম ধবধবে সাদা না, এটা অফ হোয়াইটের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, ঠিক আছে, অফ হোয়াইটের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন চিননের একটা সিল্ক শাড়ি। যাদের অফিস গোয়িং আপু যারা আছেন তারা নিয়ে ফেলবেন, খুব সুন্দর একটা ডিজাইনের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, একদম অনিয়ন কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, কলকা ডিজাইন। বড় কোনো ইস্যু থাকবে না, বাট কিছু না কিছু প্রবলেম থাকবে, মাথায় রাখবেন, ঠিক আছে, কিছু না কিছু প্রবলেম থাকবে। অফ হোয়াইটের মধ্যে এটা অনিয়ন কালার, আর হচ্ছে কি এটা কি কালার, জাম কালার, জাম কালার, অনিয়ন কালার, জাম কালারের একটা কন্ট্রাস্টে পেয়ে যাচ্ছেন। সুন্দর একটা কলকা কলকা, দেখেন চমৎকার করে কলকা কলকা একটা ডিজাইন করা আছে, ঠিক আছে। এটা পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে 12 হাতের একটু কম আছে, এই শাড়িটাতে 12 হাতের একটু কম আছে, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। 399 টাকা, যার ভালো লাগবে নিয়ে ফেলবেন, 399 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন অসাধারণ শাড়িগুলো। থ্যাংক ইউ সো মাচ জোভানিস কলিগস। আচ্ছা রাশেদা তালুকদার, আমার মনে হয় আপু একটু পিছনে গিয়ে লাইভ করেন প্লিজ, আমারও তাই মনে হয়। আচ্ছা হ্যাঁ, তো এইটা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন খুব সুন্দর একটা ডিজাইনের মধ্যে, মাত্র হচ্ছে 399 টাকা। ভালো লাগলে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন। এখন যে শাড়িটা দেখাবো সেই শাড়িটা প্রেমে পড়বে যে কেউ, বাট লটের শাড়ি, কিছু প্রবলেম থাকতে পারে, টুকটাক প্রবলেম থাকতে পারে প্রত্যেকটা শাড়িতেই। কি কি ধরনের প্রবলেম থাকতে পারে যদি আপনারা না শুনে থাকেন, আমি তো লাইভের ফার্স্টে সব কথা বলে দিয়েছি, লাইভের ফার্স্টে সব কথা বলে দিয়েছি। সো যারা না শুনেছেন তাদেরকে বলবো 30 সেকেন্ডও লাগবে না, আপনি ক্যাপশনটা পড়ে আসেন, ক্যাপশন পড়ে যদি ভালো লাগে অর্ডারটা ডান করবেন, ঠিক আছে। কোনো রিটার্ন ক্যান্সেল এক্সচেঞ্জের কোনো অপশন নাই, 200 টাকা বিকাশ করে অর্ডারটা ডান করতে হবে। চমৎকার একটা দুবাই সিল্কের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, বাট নিউ শাড়ি না, এনি ডে। আচ্ছা নাইস শাড়ি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা রাশিদা তালুকদার, নাইস। আচ্ছা জোনাকিরাত জোস কালেকশন, এই হচ্ছে শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু দুবাই সিল্কের মধ্যে, চমৎকার একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন, বাট লটের শাড়ি, নিউ শাড়ি না। প্রবলেম থাকবে, প্রবলেম মানতে পারলে অর্ডারটা ডান করেন। যারা খুঁতখুঁতে আছেন যে এরকম হইলে সেরকম হইলে চলবে না, তাহলে কিন্তু অর্ডার করেন না, ঠিক আছে। 399 টাকা যদি আপনি বাঁচাইতে চান যে না আমার হচ্ছে গিয়ে নতুন শাড়ি লাগবে আপু, তাহলে এই ভিডিওটা আপনার জন্য না, এই লাইভটা আপনার জন্য না। সুন্দর একটা শাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন, এই যে নিচের অংশটা এরকম যাচ্ছে, পেয়ে যাচ্ছেন 12.5 হাতের একটা শাড়ি, 12.5 হাতের একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন আজকে মাত্র হচ্ছে গিয়ে 12.5 হাতের একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 399 টাকা। ভালো লাগলে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন,
ভালো লাগলে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন, ঠিক আছে? কোনো রিটার্ন ক্যান্সেল নাই। আচ্ছা, এখন একটা শাড়ি দেখাই দিই। শাড়িটা অসম্ভব সুন্দর কাতানের মধ্যে এবং একদম ফ্রেশ ফ্রেশ একটা লুক দেবে, ঠিক আছে? ফ্রেশ মানে কিন্তু ইনটেক শাড়ি না, ফ্রেশ মানে ইনটেক শাড়ি না, ফ্রেশ মানে এটার মধ্যে তেমন কোনো প্রবলেম থাকবে না। দুবাই সিল্ক নেব, নিয়ে ফেলেন। এই হচ্ছে দেখেন, এই হচ্ছে একদম পার্পল কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। পার্পল কালার নাকি এটা পার্পল কালারই তো মনে হয়, নাকি নেভি ব্লু কালার, জেড ব্লু কালার, জেড ব্লু কালার। আপু এখন কি দুইবার করে লাইভ করবা? আপু একটু রয়ে শুয়ে আমার কানি মানে ইয়েরা এখনো আসে নাই, জানেন, আমার মডারেটররা এখনো আসে নাই। কি করব, কালকে থেকে হয়তো আসবে। আমার হচ্ছে কি একটু গোছায় গাছায় নেই, তারপর হচ্ছে 2টা করে লাইভ করব। এই হচ্ছে শাড়িটা, 2টা করে লাইভ করব, বাট একটা লাইভ আমি হচ্ছে গিয়ে ওই পেজে করব, ওই পেজে করব, আর একটা লাইভ এই পেজে করব। হইতে পারে 2 পেজ মিলে করব, একটা আর একটা করবো এই পেজে। হ্যাঁ, এই হচ্ছে শাড়িটা। এই শাড়িটা অনেক ফ্রেশ। এই শাড়িটা যে নিবেন সে জিতবেন, আমি বলে দিলাম। এই শাড়িটা যে নিবেন সে জিতবেন, কারণ শাড়িটা অনেকটা ফ্রেশ এবং হচ্ছে গিয়ে এটা যে লটের শাড়ি বোঝাই যায় না। তার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আজকে 399 টাকায়। লস প্রাইসে দেখেন কেমনে দেই। আরে এত বিয়ের বেনারসি, এটা এত বিয়ের বেনারসি কাতান। হ্যাঁ, বিয়ের বেনারসি কাতান, রেশম সুতার কাজ করা আছে, পুরোটা শাড়ির ভিতরে রেশম সুতার কাজ করা আছে, অনেকটা ফ্রেশ। এটা কিন্তু ইয়ের না, জারি ওয়ার্ক না। কাতানটা নেবো আপু, রাশিদা তালুকদার আপু ইনবক্সে পিক দেন। মনে রাখবেন 200 টাকা বিকাশ করে কিন্তু অর্ডারটা কনফার্ম করতে হবে। 13 হাতের শাড়ি, ছোট হওয়া একদমই সম্ভব না। আর হচ্ছে গিয়ে যত হেলদি আপুই হন না কেন, আপনার এই শাড়িটা না হয়ে উপায় নাই, হইতেই হবে। 13 হাত মানে যে কারো হবে, ঠিক আছে? খুব সুন্দর একটা শাড়ি, আমি একটু পরেই দেখাই দিই। শাড়িটা আমার কাছে খুব ভালো লাগছে এবং প্রথম থেকে এই শাড়িটার অনেক বেশি প্রশংসা করে যাচ্ছি। শাড়িটা পরলে কেমন লাগতে পারে সেটা একটু দেখে ফেলি। এই হচ্ছে শাড়িটা, ঠিক আছে? এই হচ্ছে শাড়িটা, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। মাত্র অনলি 399, 399, 399, 399। আজকের ছাড়াছাড়ি নাই। আচ্ছা, ব্লুটা নেব। আচ্ছা ঠিক আছে, ইনবক্সে পিক দেন। আমি ধরে রাখছি কিন্তু এখনো সময় আছে, ইনবক্সে পিক দেন। তবে হ্যাঁ, আমার লাইভটা শেষ হওয়ার পর আপনারা হচ্ছে কি আমাকে নক করবেন। লাইভটা শেষ হওয়ার পর সবাই যারা যারা পিক দিচ্ছেন বা দিবেন তাদের সবাইকে বলবো লাইভটা শেষ হওয়ার পর আমাকে নক করবেন। কটনের মধ্যে একটা শাড়ি দেখাই দিই এবং একদম ফ্রেশ একটা শাড়ি। এই শাড়িটা যে নেবেন সে একদমই মানে কোনো রকম কোনো অভিযোগ থাকবে না, কোনো অভিযোগ থাকবে না এই শাড়িটার ক্ষেত্রে। কটনের মধ্যে একদম হচ্ছে গিয়ে জাম কালারের একটা শাড়ি, একদম টোটালি ফ্রেশ একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন। কটনের শাড়িগুলো আমাদের অনেক বেশি ফ্রেশ থাকে। এমডি হাফিজ চৌধুরী আপু একটি জ্বর, আমারও জ্বর, ভিতরে ভিতরে জ্বর। আপু তন্তুস বা গাদোয়াল আছে না গো আপু? তন্তুস বা গাদোয়াল নাই। হ্যাঁ, এই শাড়িটা একদম ফ্রেশ শাড়ি। আমার হিসাবে এই শাড়িটা যে কোনো একজন নিয়েই ফেলবেন, যে নিবেন সে হচ্ছে গিয়ে জিতে যাবেন। একদম ফ্রেশ বলছি, ফ্রেশ, ঠিক আছে? কটনের মধ্যে নিচের দিকে দেখেন কি সুন্দর করে কাজটা করা আছে। হ্যাঁ, চমৎকার একটা শাড়ি, পরলে কিন্তু অনেক বেশি স্মার্ট লাগবে। কালারটা অনেক সুন্দর, একটা কালারফুল একটা শাড়ি। যারা একটু কালারফুল শাড়ি পছন্দ করেন তারা এই শাড়িটা নিয়ে ফেলবেন। মাত্র কিন্তু 399 টাকা। জাস্ট ওয়ান্ডারফুল একটা সুযোগ, যেটা কিনা বেশ সুন্দর সুন্দর কিছু শাড়ি আজকে 399 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন। উম্মে বিনতে কুলসুম, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম আপু। হ্যাঁ, এটা পেয়ে যাচ্ছেন কত হাতের? 12 হাতের একটা শাড়ি, একদম টোটালি ফ্রেশ একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন। 12 হাতের একটা শাড়ি মাত্র 399 টাকায়। ভাই 399 টাকার মায়াটা ছাইরা দিয়ে অর্ডারটা করতে হবে, ঠিক আছে? যে আমি 399 টাকায় শাড়ি কিনা আমি হচ্ছে গিয়ে 4 তারা কিনে ফেলবো, সেরকম চিন্তা ভাবনা করেন না। আরেকটা কাতান শাড়ি দেখাই দিই, সবুজের মধ্যে খুব সুন্দর। দেখেন এটা শাড়িটা দেখলে মনে হচ্ছে না যে এটা ইয়ে শাড়ি, কি কয় ভুলে গেছি, কি কাতান জানো? আমার মেমোরি কি যে অবস্থা হয়ে যাচ্ছে, আমি আর দিন দিন কই যাব। সুন্দর একটা কাতান শাড়ি দেখেন, সুন্দর একটা কাতান শাড়ি, একদম সবুজ, ডিপ একটা সবুজের মধ্যে পুরোটা হচ্ছে গিয়ে রেশম সুতার কাজ করা আছে। কাজটা অনেক বেশি সুন্দর। রিক বাবু শিয়াডান এসেছো? তুমি এসেছিলে পরশু, কাল কেন
আসনি। কালো শাড়ি আছে আপু গো, কালো শাড়ি তো আমি একটা দেখাই ফেলছি, আরেকটা আছে, আছে কালো শাড়ি আছে, সুন্দর একটা শাড়ি। ভালো লাগলে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন। এই শাড়িটার মধ্যে তেমন কোনো প্রবলেম নাই, টুকটাক প্রবলেম থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। এইরকম একটা শাড়ি আজকে দিয়ে দিচ্ছি। কাঞ্জিপুরম দেখছো, আমি ভুলে গেছিলাম। অনেকটা কাঞ্জিপুরমের ডিজাইনটা করা আছে, দেখেন অনেকটা কাঞ্জিপুরমের মতো ডিজাইন করা আছে। আনারকলি আবার কি? কাঞ্জি, হ্যাঁ তামান্না আপু বলছে কাঞ্জিপুরম। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ সো মাচ, আমার মনে পড়ছে কিন্তু একটু লেট হয়ে গেছে। এই যে আমি টিউব লাইট হয়ে গেছি, জ্বলতে একটু সময় লাগে, বাট জ্বলি বুঝছেন। এই হচ্ছে শাড়িটা, কাঞ্জিপুরমের মতো অনেকটা দেখতে। যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। অ্যাক্টিভ আপু, কাঞ্চন আপু, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আনারকলি কি কয় আনারকলি? 12 হাতের একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 399 টাকায়। 399 টাকায় বড় কোনো ইস্যু থাকবে না, বাট হচ্ছে গিয়ে ইউজ শাড়ি হইতে পারে, টুকটাক প্রবলেম থাকতে পারে। এই জিনিসগুলো যারা মানতে না পারবেন তারা অর্ডার করেন না, তাদের জন্য এই লাইভটা না। যারা টুকটাক প্রবলেম গুলো মানতে না পারবেন তারা অর্ডার করবেন না। রাজশাহী সিল্ক আছে আপু, রাজশাহী সিল্ক চোখে দেখি না অনেকদিন, রাজশাহী সিল্ক ইদানিং পাওয়াই যাচ্ছে না। আর যে যা পাওয়া যায় এতটা ভালো লাগে নাই আমার কাছে। কালকে তো তুমি লাইভে আসো নাই, তাই আমিও আসি নাই। হ্যাঁ, কালকে লাইভে আসি নাই, ওই যে মুন্নির লাইভে গিয়ে বললাম না আমার শরীরটা ভালো না। আপু কালো শাড়িটা দেখেন, একটা শাড়ি কালো শাড়ি দেখানো হয়ে গেছে জর্জেট কাতানের মধ্যে, আর একটা হচ্ছে গিয়ে জামদানির মধ্যে দেখাবো। এই একটা নেভি ব্লুর মধ্যে একটা কাতান শাড়ি, জারি ওয়ার্ক করা, অনেকটা হচ্ছে গিয়ে কি বলবো ম্যাট জারি ওয়ার্ক, অনেকটা হচ্ছে গিয়ে সিলভারের মতো কালার, বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে ম্যাট গোল্ডেন এবং সিলভারের মাঝামাঝি। ঠিক আছে, দারুণ। আচ্ছা, তো এইটা হচ্ছে গিয়ে নেভি ব্লুর মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন একটা কাতান, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। এগুলি অনেক দামি শাড়ি, বাট লটের শাড়ি, নিউ শাড়ি না। ইউজ শাড়ি হতে পারে, টুকটাক প্রবলেম থাকতে পারে। এই যে কাতানটা দেখেন, সুন্দর একটা কাতান শাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা, তো স্নিম তাজিন আপু, সানজা শাড়ি আছে? সানজানা, হ্যাঁ আছে, কিন্তু আজকে নাই। সানজানার এখানে শাড়ি নেই। সানজানার শাড়ি পাবেন কাল পরশু, এরকম পাইতে পারেন। রিক বাবু চমৎকার সুন্দর, তাই চুন্দ্রি শাড়ি হবে আজকে? না গো আপু, চুন্দ্রি শাড়ি মনে হয় নাই, চুন্দ্রি শাড়ি নাই। এই শাড়িটা কাতানের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, জারি ওয়ার্ক করা, একদম হচ্ছে গিয়ে এক কালারের মধ্যে। এগুলি ওয়াশ করবেন, আয়রন করবেন, তারপর পরবেন। ওয়াশ করবেন, আয়রন করবেন, তারপর পরবেন। হ্যাঁ, এই হচ্ছে শাড়িটা, চমৎকার একটা শাড়ি, বাট নিউ শাড়ি না, লটের শাড়ি। যারা লটের শাড়ি বুঝেন না তারা একটু কষ্ট করে হইলেও আপনারা ক্যাপশনটা পরে নেন, ক্যাপশন পরে তারপরে ভালো লাগলে অর্ডারটা ডান করেন। বারো হাতের একটু কম আছে, 12 হাতের এই যে এতটুকু কম আছে, 12 হাতের কাছাকাছি, 12 হাতের একটু কম আছে। শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন 399 টাকা। যারা একদম হচ্ছে গিয়ে স্লিম ফিগার, জিরো ফিগার, তাদের কোনো সমস্যা নাই, তারা নিয়ে নিতে পারবেন। আর যারা হচ্ছে গিয়ে একটু ফ্যাটি, আমার মতো একটু নাদুস, তারা হচ্ছে গিয়ে একটুখানি কাপড় জোড়া দিয়ে নেবেন। যে কোনো কাপড়, যে কোনো ব্ল্যাক কালারের হইলে সবচেয়ে ভালো হবে, যে ব্ল্যাক কালারটা সবকিছুর সাথে মানায় যায়। ব্ল্যাক কালারের একটুখানি কাপড় নিজের হাতে সুই সুতা দিয়ে জোড়া দিয়ে নিতে পারেন, ঠিক আছে, তাইলেই হবে। মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর শাড়িগুলো, থ্যাংক ইউ সো মাচ। মেহরুন নাফিজা, নাজিফা, আচ্ছা সাবিহা জেসমিন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম আপু। তো এটা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন 399 টাকায়। ভালো লাগলে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন। আচ্ছা, কালো করতেছে, কালো দেখাই দিই একটা শাড়ি জামদানির মধ্যে, খুব সুন্দর একটা কালো জামদানি শাড়ি, অনেক দামের একটা শাড়ি, বাট আজকে দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে কি আপনাদেরকে আমি লস প্রাইসে দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, এই হচ্ছে কালো জামদানি শাড়িটা। শাড়িটার মধ্যে তেমন কোনো প্রবলেম নাই, জাস্ট ওয়াও একটা শাড়ি। যারা নিবেন মনে করছেন তারা অবশ্যই 200 টাকা বিকাশ করে অর্ডারটা কনফার্ম করে ফেলবেন, 200 টাকা বিকাশ করে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন। এই হচ্ছে শাড়িটা, সুন্দর একটা জামদানি শাড়ি কালোর মধ্যে, তেমন কোনো প্রবলেমও নাই, নিয়ে ফেলবেন মাত্র 399 টাকায়। মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর শাড়িগুলো। আচ্ছা, অনেক জোনাকিরাত, অনেক সুন্দর, থ্যাংক ইউ সো মাচ। বেস্ট কালেকশন রিক বাবু, ইয়েস, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এই হচ্ছে শাড়িটা,
ঠিক আছে, এই হচ্ছে শাড়িটা, এটা হচ্ছে 12 প্লাসের একটা শাড়ি, প্রায় 13 হাতের কাছাকাছি, 13 হাতের কাছাকাছি একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন আজকে মাত্র হচ্ছে 399 টাকা। এই শাড়িটা যে নেবেন সে হচ্ছে কি আমাকে রিভিউ দিতে বাধ্য থাকবেন, রিভিউ না দিলে খবর আছে, রিভিউ দিবেন, একটা গিফটও নেবেন। আমার কথা হলো রিভিউ দেন আবার গিফট নেন, কোনো সমস্যা নাই, সবাই একটা করে রিভিউ নেবেন আর রিভিউ দিবেন। যারা হচ্ছে গিয়ে শাড়ি নেবেন তারা একটা ভালো রিভিউ দিবেন, গিফট পাবেন। একটা ভালো রিভিউ দিলে পেজে সেটা কিন্তু আমি গিফট দিচ্ছি। ঈদের কিন্তু সেই ইটা করতেছে, কালকে না হয় একটা হচ্ছে পোস্ট করে দেবো না, একটা পিন পোস্ট করে দেবো না, যে যারা পিন পোস্ট করলে আবার ফেসবুক ধরবে কিনা কে জানে, যে কি বলে রিভিউ দিলে আপনারা গিফট পাবেন। আপু এটা কি গিফটেবল? আপু 399 টাকায় শাড়ি নিতে চান, সেটা গিফটের আশা করেন না প্লিজ, আপনাদের দোহাই লাগে, আপনারা বারবার বলতেছি এগুলো নতুন শাড়ি না, একটা গিফট করবেন সেটা মানুষকে নতুন শাড়ি একটা গিফট করেন, ঠিক আছে? লটের শাড়িতে গিফট করার কেন চিন্তা ভাবনা করেন আমি এটা বুঝি না, এই জিনিসটা আমার খুব মাইন্ডে লাগে, যে এই কথাটা কিভাবে বলেন যে 399 টাকা আপনি গিফট করতে পারবেন কিনা এটা জিজ্ঞেস করেন। আপনার হাতে শাড়ি গেলে যদি আপনি মনে করেন যে হ্যাঁ এটা আমি গিফট করতে পারবো, সেটা আপনি গিফট করবেন, বাট আমি কখনো লটের শাড়িতে আমি গিফট করার জন্য কোনো উৎসাহ করব না, উৎসাহ দেব না। একবারও মুখ দিয়ে বলছি যে এগুলি গিফট করা যাবে, একবারও তো বলি নাই কোনোটা যে গিফট করা যাবে। চমৎকার একটা শাড়ি, পেস্টাল কালারের মধ্যে আর গোল্ডেন কালারের মধ্যে পার, শার্টিং এর পার পেয়ে যাচ্ছেন, চমৎকার একটা শাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন, একদম ফ্রেশ একটা লুকে পেয়ে যাচ্ছেন এই শাড়িটা। এগুলো পরে অফিস গোয়িং আপুদের জন্য অনেক বেস্ট একটা কালেকশন হবে। যদি কোনো শাড়ি, আমি বারবার বলছি, মাপে ছোট বড় হইতে পারে, আমার হাত আপনার হাত একরকম হবে না, আমার মডারেটরের হাত আপনার হাত একরকম হবে না। যদি ছোট বড় হয় যে এতটুকু ছোট পড়ে গেছে, বা আপনারা কি করবেন একটুখানি কাপড় জোড়া দিয়ে নেবেন। মেহরুন নাফিস আপু কালার আগে যে শাড়িটা দেখাইছেন আমি ওইটা নিতে চাই, ইনবক্সে পিক দিয়ে আপু, ইনবক্সে পিক দিয়ে। জুয়েল আহমেদ কেমন আছেন আপু? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, দামের তুলনায় শাড়িগুলো অনেক সুন্দর, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এই হচ্ছে শাড়িটা মাশাআল্লাহ টাইপের শাড়ি, এই শাড়িটা কোনো রকম অভিযোগ থাকবে না, বাট যদি একটু ছোট হয়, আমি এটা ধারণা করে বলতেছি, যদি একটু ছোট হয়, কারণ অনেক সময় টান যে 12 হাত থাকে সেটা হয়তো বা আপনাদের হাতে একটু ছোট হয়ে যেতে পারে, আমার হাতে যা আপনাদের হাতে একটু ছোট হয়ে যেতে পারে, সেক্ষেত্রে কিন্তু কি করবেন, যদি একান্তই 12 হাতে কম হয়ে থাকে তাহলে সেখানে একটুখানি কাপড় জোড়া দিয়ে নেবেন, যে কোনো কাপড়। দেখেন এই শাড়িটার মধ্যে আর কোনো ডিফেক্ট নাই, এটা 12 হাতের একটা শাড়ি। তারপর বলবো যদি বাই চান্সলি কোনো রকম কম হয়, সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র এটা না, যে কয়টা 12 হাতের বলছি সেই কটার কথাই বলবো, যে নীলটা নিতে চাই, আপু ইনবক্সে পিক দিতে হবে। হ্যাঁ, এটা পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে খুব সুন্দর একটা শাড়ি। এই শাড়িটা যে বুদ্ধি যার আছে মাথায় যার মানে একটু বেশি স্মার্ট, সে এই শাড়িটা হাতছাড়া করবে না, কারণ শাড়িটা অনেক সুন্দর, অনেক ফ্রেশ একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু মাত্র 399 টাকা। 12 হাত আমার হাতে, বাট আপনার হাতে যদি একটু ছোট হয় সেটি ক্ষেত্রে কিন্তু একটুখানি জোড়া দিয়ে নেবেন। হ্যাঁ, এখন একটা শাড়ি দেখা দিচ্ছি, আমি যেই কয়টা শাড়ি দেখাচ্ছি আজকে প্রায় বেশ গুড কোয়ালিটি, আমি বলবো না যে খুব হাই কোয়ালিটি, তা না, গুড কোয়ালিটি লটের শাড়ি হিসেবে, বাট আপনি কিন্তু মনে করেন না আপনাকে নতুন শাড়িগুলি দিয়ে দিতেছি। আর যদি মনে করেন এই শাড়িটাতে নতুন শাড়ি যদি মনে করতে চান, এই শাড়িটাতে মনে করতে পারেন, আমি মাইন্ড করবো না, খুবই সুন্দর একটা কালারের মধ্যে। হ্যাঁ, তেমন কোনো প্রবলেমই নাই। দেখেন এটা পাড়টা চমৎকার একটা পাড়, মানে এটা টেম্পল একটা ডিজাইন করা আছে, একদম ঘিয়া কালারের মধ্যে। যদি আপনার মা শাশুড়িকে দিতে চান একটা শাড়ি, যে হচ্ছে গিয়ে আমি একটা শাড়ি এমনি পরার জন্য দিতে চাচ্ছি, জাস্ট আপনি আয়রন করে দিয়ে ফেলবেন শাড়িটা, আয়রন করে পারলে ওয়াশ করে দিন, যেহেতু লটের শাড়ি ওয়াশ করে, এটা হাতে ওয়াশ করা যাবে, এই বেশিরভাগ শাড়ি এখানে হাতে ওয়াশ করা যাবে, শাড়িটা দিয়ে ফেলবেন, একদম হচ্ছে সুন্দর একটা শাড়ির মধ্যে পেয়ে যাবেন, জাস্ট ওয়াশ করবেন, আয়রন করবেন, শাড়িটার মধ্যে কোনো ডিফেক্ট নাই, একদম নিশ্চিন্তে আপনি দিয়ে দিতে পারবেন। চমৎকার একটা শাড়ি, ওয়াশ করতে হবে, আয়রন করতে হবে, প্রত্যেকটা শাড়ির ক্ষেত্রে আমি এই কথা বলবো। ধুলা ময়লা থাকে আপুরা, ধুলা ময়লা থাকে। আচ্ছা, গোলাপি কালার শাড়ি দেখান। আচ্ছা, গোলাপি কালার শাড়ি তো আর তো নাই। হ্যাঁ, এটা 12.5 হাতের একটা শাড়ি,
12.5 হাতের শাড়ি, খুব সুন্দর একটা কালারের, খুব সুন্দর একটা শাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 399 টাকায়। এই শাড়িগুলি 500 550 টাকা দামের শাড়ি, 500 550 টাকা দামের মানে লটের শাড়ি হিসেবে 500 550। আমার কাছে ছিল 500 550, সেটা আজকে 399-তে দিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, একটা দারুণ সুন্দর একটা শাড়ি দেখা দেবো, কালারটা জাস্ট ওয়াও, শাড়িটা খুবই সুন্দর। এই হচ্ছে শাড়িটা, খুব সুন্দর একটা সি ব্লু কালারের মধ্যে, দুইটা ইয়ের মধ্যে আছে। এটা 80 টাইপের একটু ইয়ের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, পাট মানে ভিতরের কাজটা এরকম 80 মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। খুব সুন্দর একটা শাড়ি এবং একদম ফ্রেশ একটা শাড়ি। এই শাড়িটা যে নেবেন সে খুশি হয়ে যাবে। আপনার অফিস গোয়িং আপুদের জন্য আমি এটা রেকমেন্ডেড করবো। হ্যাঁ, অফিস গোয়িং আপুরা এই শাড়িটা নিয়ে ফেলবেন, এই শাড়িটা নিয়ে ফেলবেন, একদম ফ্রেশ একটা শাড়ি। অফিসে কেন, আপনি হচ্ছে গিয়ে কক্সবাজারও যেতে পারবেন এই শাড়িটা পরে, একদম ফ্রেশ একটা শাড়ি। ঠিক আছে, ধুপিয়ান সিল্কের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, ধুপিয়ান সিল্কের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, একদম চমৎকার একটা শাড়ি। এই শাড়িটা যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। এই যে অ্যাশ কালার দেখেন, এখানে আঁচলটা পেয়ে যাচ্ছেন অ্যাশের মধ্যে আছে ছোঁয়া, অ্যাশের ছোঁয়া, আর কুচির মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, একদম টোটালি ফ্রেশ একটা শাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। এই শাড়িটা নিউ শাড়িও যদি আমি বলি ভুল হবে না, আমি যদি এটা নিউ শাড়ি বলে সেল করি আপুরা, আপনারা কেউ বলবেন না যে এটা হচ্ছে গিয়ে লটের শাড়ি। অ্যাকচুয়ালি তাই, এটা কোনো রকম কোনো খুঁত নাই, খুঁত ধরতে পারবেন না এই শাড়িটার মধ্যে। এত সুন্দর এত ফ্রেশ একটা শাড়ি আজকে দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 399 টাকায়। ভালো লাগলো অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন। যারা হচ্ছে গিয়ে মনে করেন যে পয়সা উসুল করতে চাই, যারা মনে করবেন যে হ্যাঁ লটের শাড়ি কখনো কিনি নাই, একটা কিনে দেখি, আমি আপনাদের শিখাই দিচ্ছি, এই শাড়িটা নিয়ে ফেলবেন। এই শাড়িটা নেবেন, আপনার ভিতরে কোনো রকম দ্বিধা থাকবে না। ঠিক আছে, এত ফ্রেশ একটা শাড়ি। আচ্ছা, একটা জর্জেটের মধ্যে কাতানের পার করা দেখিয়ে দিচ্ছি, জর্জেটের মধ্যে কাতানের পার, পেস্ট কালারের মধ্যে, পেস্ট কালারের মধ্যে খুব সুন্দর একটা কাজ করা, পেস্ট কালারের মধ্যে কাজ করা। 399-তে কি শাড়ি যে আমি দিয়ে দিচ্ছি। এই যে দেখেন, খাদ্যির কাজ করা আছে, খাদ্যির কাজ করা আছে, পাড় আঁচল দেখেন, পাড় আঁচলটা দেখেন, খাদ্যির কাজ করা আছে, একদম পেস্টাল কালারের মধ্যে আড়ি সুতার কাজ করা আছে, দেখেন আড়ি সুতার কাজ করা আছে, চমৎকার একটা শাড়ি। এই হচ্ছে শাড়িটার মধ্যে পুরোটাতে কাজ করা আছে, একদম হালকা পেস্টাল কালার। এগুলি পরে আপনি অফিস করতে পারবেন এবং কালারটা এত বেশি সুন্দর, সবাইকে মানাবে। পুরোটা শাড়িতে কাজ করা, ঠিক আছে, চিকেন কারি কাজ করা, আড়ি সুতা না, চিকেন কারি কাজ করা আছে এটা। এবং হচ্ছে পাটটা দেখতে পাচ্ছেন একদম মানে রেশম সুতার কাজ করা আছে, অনেক বেশি সুন্দর। রীতা সেন, আমি নেব, কোনটা নেব আপু? আমি নেব এটা, কোনটা নেবেন আপনারা? ঠিক আছে, তারপরে এমডি মাইনুদ্দিন এসকে এক আছে, ওকে। হ্যাঁ, এটা খুব সুন্দর একটা শাড়ি আজকে পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 399 টাকা। এটা দিয়ে আমি আজকে লাইভটা শেষ করে দেবো। সো যার যেটা লাগবে, যে দেখেন পুরোটা হচ্ছে গিয়ে চিকেন কারির কাজ করা আছে, পুরোটা শাড়ির ভিতরে চিকেন কারির কাজ করা আছে, নিচে পাটা পেয়ে যাচ্ছেন এরকম করে, আর আঁচলটা তো এক্সিলেন্ট একটা আঁচল। ঠিক আছে, পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু মাত্র 399 টাকায়। আজকেই শেষ, আজকেই শেষ। আগামীকালকে থেকে আমাদের হচ্ছে গিয়ে রেগুলার প্রাইসে এবং হচ্ছে রেগুলার শাড়ি সেল করবো। সো আজকে পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা এই শাড়িটাই মাত্র শেষ শাড়ি 399 টাকা। আমি চলে যাচ্ছি, আপনারা যারা যারা নিতে চাচ্ছেন আমাকে অবশ্যই মেসেজ দিবেন, আমার মেসেজের অপেক্ষায় থাকবেন না, আমার রিপ্লাইয়ের অপেক্ষা থাকবেন না, আপনারা হচ্ছে গিয়ে মেসেজ দিয়ে যাবেন। ঠিক আছে আপু, কালো বা খয়েরি কালার দেখান আপু। শেষ, আজকের জন্য শেষ, দেখানো হয়ে গেছে কালো কালার আজকের জন্য। আল্লাহ হাফেজ, ইনশাল্লাহ আগামীকালকে আবার দেখা হবে।